સુરત મહાનગરપાલિકાની નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની ગુજરાતી, મરાઠી, ઉર્દૂ અને હિન્દી માધ્યમની તમામ સ્કૂલોમાં શિક્ષકોની અછત છે। સુરતના કોસાડ આવાસ વિસ્તારમાં ચાલી રહેલી હિન્દી માધ્યમની સ્કૂલમાં પણ અંદાજે 2000 બાળકો ભણવા આવે છે। બાળકોને ભણાવવા માટે સ્કૂલમાં કાયમી શિક્ષક માત્ર 11 જ છે, જ્યારે પ્રવાસી શિક્ષકો 24 જેટલા છે। આ સ્કૂલના પ્રિન્સિપલે શિક્ષકોની અછતને લઈને શું કહ્યું છે, आओ सांभळिए। मेरे वहाँ पे 1924 बच्चे हैं और जो हमको महकम के हिसाब से 50 के ऊपर महकम में 50 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन हमारा परमानेंट जो टीचर हैं वो 11 हैं और 26 प्रवासी शिक्षक मिले हुए हैं हमको, और स्टेपी वर्क चलता है उसमें भी 6 शिक्षक हैं। तो सबकी मदद से हम पूरा स्कूल का अच्छी तरह संचालन हो रहा है। जो प्रवासी शिक्षक होते हैं और जो परमानेंट शिक्षक होते हैं, इनमें दोनों फर्क क्या होता है, तनख्वाह से लेके और पढ़ाने से लेकर? हाँ, जो परमानेंट टीचर हैं, जैसे यहाँ पे 5 साल का विद्या सहायक स्कीम चलती है। विद्या सहायक स्कीम पूरी होने के बाद परमानेंट उनको किया जाता है, और उसमें हमारे वहाँ 2 अभी भी प्रवासी शिक्षक विद्या सहायक शिक्षक काम कर रहे हैं। और प्रवासी शिक्षक ये है कि प्रवासी शिक्षक की जो भर्ती है राज्य सरकार उनकी जगह निश्चित करती है कि साला वाइज कितना देना है। तो हमको 26 प्रवासी शिक्षक मिले हुए हैं, तो उनका भी डिग्री ऐसे बीएड, पीटीसी इस तरह से होता है, लेकिन इतने शिक्षक बीएड और पीटीसी होल्डर नहीं मिल पाते हैं, तो हमको ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट टीचर को रखना पड़ता है। तो प्रवासी शिक्षक सही तरह से पढ़ा पाते हैं दूसरे रेगुलर शिक्षक को पढ़ाने के? प्रवासी शिक्षक मेहनत बहुत करते हैं, पर अब थोड़ा बहुत फर्क रहता है, लेकिन बच्चों को न्याय दे रहे हैं मेरे हिसाब से। नियम के अनुसार आपके पास मान लीजिए 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कितने रेगुलर शिक्षक होने चाहिए और कितने हैं? हाँ, रेगुलर मेरा महकम जैसे 50 के ऊपर का है, लेकिन हमारे वहाँ 10 ही शिक्षक हैं। कितनी मुश्किल आती है, मतलब कम शिक्षकों की कमी होने से बच्चों को पढ़ाने? हाँ, थोड़ी मुश्किल तो आती है। अगर जो परमानेंट टीचर है उनके ऊपर भी बोझ पड़ता है, भाई भट्टी से लेकर बच्चों की हाजिरी, उनका एकम कसौटी चेक करना, सत्रांत कसौटी देखना, और बराबर मार्किंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब पूरा देखना पड़ता है। तो मिलजुल के सब मेहनत करते हैं। अच्छा, ये जो हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, कहाँ समस्या है शिक्षकों की कमी की? शिक्षकों की कमी की हिंदी मीडियम में तो ज़्यादा समस्या है। हमारे वहाँ जैसे 20% ही स्टाफ है और 80% की कमी है। ऐसे अन्य जगह पे भी हिंदी मीडियम में तो है ही, गुजराती में भी कुछ कमी तो है ही कि उनके वहाँ भी टीचर की घट अमुक स्कूलों में है। ભણશે ગુજરાત એટલે કે ગુજરાતના બાળકો ભણશે અને આગળ વધશે એવું સરકાર કાયમી કહેતી હોય છે, પણ કઈ રીતે ગુજરાત ભણી રહ્યું છે અને કઈ રીતે આગળ બાળકો વધી રહ્યા છે, એક વાત કરશું આપણે રાકેશ હિતપરસે, સુરત મહાનગરપાલિકામાં શિક્ષક સમિતિમાં વિરોધ પક્ષના નેતા છે। રાકેશભાઈ, આ ગુજરાત કઈ રીતે ભણશે? કારણ કે સુરત મહાનગરપાલિકાની નગર પ્રાથમિક શિક્ષક સમિતિની જેટલી સ્કૂલો છે, શિક્ષકોની બહુ મોટી ઘટ છે। जी बिल्कुल, तमारी साची बात है। अपने अत्यारनी सिच्युएशन प्रमाणे सरकारना पोताना आंकड़ा प्रमाणे गणीए तो 320 शाळाओं में मळीने 1291 शिक्षकोनी अछत है। एटले तमे गणो तो एवरेज 3 થી 4 शिक्षकोनी एक शाळामां अछत थाय, अने एमां 1 થી 8 धोरण है। मीन्स के 8 धोरणना 8 वर्ग होय, एमां 4 ની तो पछी अछत बोले छे। पछी आ परिस्थिति क्यारे के ज्यारे 100% शिक्षको हाजर होय, स्वाभाविक है कि कोई ना कोई शिक्षको गैरहाजर रहेवाना। एटले एक्चुअली शाळामां शिक्षकोनी अछत गणो तो एट अ टाइम 1600 थी वधु शिक्षकोनी अछत थाय। साथे साथे बिन शैक्षणिक कामों, शिक्षण सिवायना वधाराना कामों, हमणां बोर्डनी परीक्षाओं आवे छे तो मोटा भाग 500 शिक्षकोने नगर प्राथमिकनी शाळाओमांथी 500 शिक्षकोने बोर्ड परीक्षाओनी ड्यूटी आपी छे। એટલે બોર્ડ પરીક્ષાઓ દરમિયાન એક શાળામાં કમસે કમ 6 થી 7 શિક્ષકોની અછત હશે। તો સાથે સાથે બીએલઓની કામગીરી આવવાની, બીજી અન્ય ઘણી બધી બિન શૈક્ષણિક કામગીરીઓ આવે છે। તો આ પરિસ્થિતિમાં જે જોખમમાં મુકાય છે, જે સ્ટેક પર મુકાય છે, એ છે શિક્ષણ। ખૂબ આશા સાથે વાલી પોતાના બાળકને શાળામાં મૂકતું હોય છે કે મારું બાળક ભણશે। एक शाला में 1 થી 8 ધોરણની શાળામાં જ્યારે 6 થી 7 શિક્ષકોની અછત હશે તો બાળક ભણશે કેવી રીતે? એક આચાર્ય સ્કૂલને મેનેજ જ કેવી રીતે કરશે? 8 ક્લાસના 8 શિક્ષકો પણ નહીં રહી
તો 3-4 ધોરણના બાળકોને એકસાથે બેસાડીને રમાડવાના થશે, બીજું તો શું થશે? ભણી તો ન જ શકે આ કન્ડિશનમાં. પણ સરકાર ભરતી કેમ નથી કરી રહી શિક્ષકોને? હવે બીજા હિસાબે પડે શિક્ષકોને લઈ રહ્યા છે, આઉટસોર્સથી લઈ રહ્યા છે, તો એ શું પદ્ધતિ શું સરકારે રેગ્યુલર ટીચરને ભરતી કરવાનું કેમ બંધ કર્યું? મુખ્ય સવાલ એ છે કે પ્રાથમિકતા નથી. સરકારની માટે શિક્ષણ છે એ પ્રાથમિકતા નથી. બાકી ખૂબ સારી આ સમન્વય છે. જો એક બાજુ બીએડ કરીને ટેટ પાસ કરીને ઊભેલા હજારો બેરોજગાર યુવાનો છે, એક બાજુ સામે 20,000થી વધુ શિક્ષકોની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં આખા ગુજરાતમાં અછત છે. કેટલો સુભગ સમન્વય છે. આ બાજુ 20,000ને રોજગાર મળી જશે, આ બાજુ 20,000 ઓરડાઓને શિક્ષકો મળી જશે, પણ સરકાર નથી કરતી કારણ કે સરકારની પ્રાથમિકતા નથી. એને નથી સરકાર ઈચ્છતી કે બાળકો ભણે, બાળકો આગળ વધે, બાળકોના વાલીઓને એફોર્ડેબલ, સસ્તું અથવા મફત શિક્ષણ મળે. સરકારની પ્રાથમિકતામાં નથી. સુરત મહાનગરપાલિકાની ઓવરઓલ જે સ્કૂલો ચાલે છે એમાં મારા હિસાબથી ગુજરાતી છે, હિન્દી છે, મરાઠી છે, ઉર્દૂ પણ છે, તો તમામ સ્કૂલોની આ જ હાલત છે. તમામ સ્કૂલની ઉલટાનું તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને આપણે જેને રાષ્ટ્રભાષા કહીએ છીએ અને હિન્દીની હાલત જોશો તો ઓર તમે ચોંકાવનારા આંકડાઓ છે. ગત વર્ષના આંકડાઓ પ્રમાણે 114 બાળકો ઉપર એક શિક્ષક હતા અંગ્રેજી માધ્યમમાં, એટલે કે 114 બાળકો ઉપર એક શિક્ષક. એ વિચાર કરો, ઓલમોસ્ટ 3 ક્લાસના બાળકો એટલે 114 બાળકો થાય એના ઉપર એક શિક્ષક. એ ગયા વર્ષની પરિસ્થિતિ હતી, આ વર્ષે પરિસ્થિતિ આના કરતાં વધારે ખરાબ છે. હિન્દી માધ્યમ જેને આપણે આપણી રાષ્ટ્રભાષા કહીએ છીએ, 80 બાળકો ઉપર એક શિક્ષક, એટલે કે 2 ઓરડા સંભાળવા માટે એક શિક્ષક. આ પણ ક્યારે? જ્યારે 100% શિક્ષક હાજર હોય. વિચારો, આમાંથી એક શિક્ષક ગેરહાજર છે, 2 શિક્ષક ગેરહાજર છે, શાળાની પરિસ્થિતિ શું થાય? આ પરિસ્થિતિમાં હું તમને અત્યારે બોલું છું ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત અમુક શાળાઓ એવી છે કે જે આખી શાળાઓ 1 અથવા 2 શિક્ષકથી ચાલતી હોય એવી શાળાઓ હયાત છે અત્યારે. અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ કે આખી શાળા 1 થી 8 ધોરણની શાળા 1 શિક્ષક, 2 શિક્ષક કે 3 શિક્ષકથી ચાલતી હોય. આ પરિસ્થિતિ છે અન્ય માધ્યમની. તો મહાનગરપાલિકા હોય કે સરકાર હોય, લાપરવાહ કેમ છે બાળકોના શિક્ષણને લઈને? લાપરવાહ એટલા માટે છે, મેં વારંવાર કીધું એમ, પ્રાથમિકતા નથી સરકારની. બીજું કે આ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં જે બિચારા બાળકોના જે વાલીનો બાળકો ભણે છે એ બિચારા એટલા સક્ષમ નથી. એ પોતાના આર્થિક પ્રશ્નોમાં જેટલા અટવાયેલા છે કે એને ખબર જ નથી કે મારું બાળક શાળામાં ભણે છે, નથી ભણતું, એટલે એમના માટે અવાજ ઉઠાવવાળું કોઈ વધ્યું નથી. આ કોઈ જાગૃત વાલીઓ હોય, જે જગ્યાએ જાગૃત વાલીઓ છે એ જગ્યાએ શાળાઓ સારી પણ ચાલે છે, એના પ્રશ્નો પણ બહાર આવે છે. પણ આપણે વાત કરીએ આવાસની, કે જ્યાં બિચારા ગરીબ વર્ગના બાળકો, મજૂરના બાળકો ભણે છે, ત્યાં બિચારા અવાજ ઉઠાવવા માટે કોઈ નથી. એટલે સરકારનો કાન આંબળવા માટે કોઈ નથી. અમે વિપક્ષ તરીકે વારંવાર અસંખ્ય વખત રજૂઆતો કરીએ છીએ, એમાંથી થોડા ઘણા કામ થાય છે પણ મોટાભાગના કામ થતા નથી. એવું પણ બને છે. ગત સામાન્ય સભા તમે જોઈ, 3 મિનિટમાં સામાન્ય સભા પૂરી કરી દીધી. એટલે સાંભળવું જ નથી. ઓવરઓલ પરિસ્થિતિ આવી છે, સ્વીકારવું નથી, સત્ય સ્વીકારવું. સવાલ અહીંયા એ જ આવે છે કે કેવી રીતે બાળકો ભણશે, કે અને ગુજરાત સરકારનો જે સ્લોગન છે કે ભણશે ગુજરાત, આગળ વધશે ગુજરાત, તો કઈ રીતે થશે? થવા માટે તો મારી તો વાલીઓને એ જ વિનંતી છે કે જ્યાં સુધી વાલીઓ તમે જાગૃત નહીં થાવ અને જે પરિસ્થિતિ છે એ મીડિયા દ્વારા ગુજરાતના બાકી લોકો સુધી નહીં લાવો ત્યાં સુધી આ સરકાર જાગવાની નથી. માટે જે જગ્યાએ, હું તો એવું કહું કે જે વાલીઓને, જે શાળાઓમાં કોઈ પણ તકલીફ હોય, જાગો અને એ સમસ્યાઓને ઉજાગર કરો, તો જ આ તંત્ર જાગશે. જે ઉજાગર કરશે એને થોડી ઘણી સુવિધાઓ મળશે, જે ઉજાગર નહીં કરે અને વર્ષોથી આની આ સમસ્યાઓ, એટલે અલ્ટિમેટલી એ જ છે કે લોક જાગૃતિ થવી જોઈએ. શાળાઓમાં સમસ્યા છે એ વારંવાર મીડિયાના માધ્યમથી, તમામ માધ્યમથી લોકો સુધી લાવવી જોઈએ અને આ સરકારને જગાડવી જોઈએ. એના સિવાય આ સરકાર જાગવાની નથી. બીજો છેલ્લો પ્રશ્ન એ છે રાકેશભાઈ કે જે 11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ પર જે ટીચરો લેવામાં આવે છે એ કઈ પ્રકારની પ્રથા હોય છે અને એની સેલરી આપણે ગણવા જઈએ તો જે એમ્પ્લોઈઝ હોય એના કરતાં કેટલી ઓછી હોય છે? બહુ સારો સવાલ છે. ગયા વર્ષે વિપક્ષમાં રહીને અમે ખૂબ વિરોધ કર્યો. તો એમાં 2 પ્રકાર છે, હું તમને થોડું ક્લેરિટી માટે કહું. એક સાથી શિક્ષકો, એક નામ આપેલું છે, ને એક પ્રવાસી શિક્ષકો. તો વિધાનસભાની ગઈ વર્ષે મૂકેલા 400 સાથી શિક્ષકો મૂકેલા. તો વિધાનસભાની ચૂંટણી જેવી પૂરી થઈ ડિસેમ્બરમાં, એટલે એ સાથી શિક્ષકોનો કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યૂ બંધ કરી દીધો. એટલે એનો મતલબ એમ છે કે 400 શિક્ષકો જે કામ કરતા હતા એને એક જ ઝાટકે નવા સત્રમાંથી 400 શિક્ષકોને રિન્યૂ નહીં કર્યા. રાજ્ય સરકારે 600 શિક્ષકો ઓલરેડી ઓલમોસ્ટ 600 શિક્ષકો અત્યારે ઘટ પૂરી કરવા માટે આપેલા છે. એ 600 શિક્ષકોને 10,500 રૂપિયા મેક્સિમમ વેતન, વધુમાં વધુ એમ, એટલે કે તમે 10,500 થી વધુ નહીં આપી શકો. 10,500 કરતાં તમારું ઓછું આપવાનું. હવે 10,500 એ કે લેબર લોસ પ્રમાણે ગણીએ તો મિનિમમ વેજીસ કરતાં પણ ઓછું છે શિક્ષકને. બીજું છે કે 10,500 રૂપિયા આપ્યા પછી 2 મહિને, 3 મહિને, 3 મહિના સુધી શિક્ષકોના પગાર નથી થતા. આ પ્રવાસી શિક્ષકોના ઉપરથી ગ્રાન્ટ રિલીઝ નથી થતી. હજુ પણ આ અત્યારે હું વાત કરી રહ્યો છું ત્યારે પણ જે પ્રવાસી શિક્ષકો કામ કરે છે એનો ઓછામાં ઓછો 2 મહિનાનો પગાર અત્યારે પણ પેન્ડિંગ છે. તો પગાર પંચની કે જે ફિક્સ પગારમાં કામ કરતા જે શિક્ષકો છે કે જેમને 18-19 હજાર રૂપિયા ફિક્સ પગારવાળાને પણ મળે છે, અને ફિક્સ જેટલું વેતન પણ નથી મળતું, એના કરતાં પણ અડધું વેતન, અને કામ સેમ ટુ સેમ પહેલાં જે રેગ્યુલર શિક્ષકો છે એટલું જ કરવાનું, 10,500 રૂપિયા. આ લોકો પાછા ભણેલા ગણેલા છે,
એટલે એવું નથી કે કોઈ મજૂર વર્ગમાં આવે છે. BA તો ઓલમોસ્ટ મિનિમમ ગ્રેજ્યુએશન છે, એમની ક્વોલિફિકેશન છે, તો ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી પણ એને 10,500 રૂપિયામાં કામ કરવું પડે છે, એ મેક્સિમમ. એટલે સરકાર એમ કહી શકાય કે જો એમને કાયમી શિક્ષક ભરતી કરે તો એની નિયમ મુજબ જે 25-30 હજાર જે સેલરી થાય એ આપવી પડે, અને પ્રવાસી શિક્ષક તરીકે 10,000માં મળી જાય છે, તો સરકાર પછી કાયમી ભરતી ના જ કરશે. એકચ્યુઅલી એક વસ્તુ એ જ છે, આ સમજવા જેવી, ખૂબ સારો સવાલ, કે જે પરમેનન્ટ સિસ્ટમ છે એમાં કેમ થીંગડા મારવાના? શિક્ષણ છે સતત ચાલતી રહે. રોડ નથી કે આ રોડ બનાવી દીધો એટલે રોડ પૂરો થઈ ગયા પછી આપણે કોન્ટ્રાક્ટરને રજા આપી દઈએ, ખબર નહીં બીજો રોડ. શિક્ષણ તો અવિરત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, આમાં કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ ચાલે જ નહીં. બીજું છે કે યુવાનો ન મળતા હોય, માની લો શિક્ષકો નથી મળતા ને કદાચ આવી થીંગડા માર સિસ્ટમ ચાલતી હોય, હું એમ કહું છું કે ઓલરેડી 50,000થી વધુ યુવાનો ટેટ ટાટ પાસ કરેલા છે જે ભરતીની રાહ જુએ છે. તો અને બીજું છે કે જે નોકરીની આટલી અનસર્ટન્ટી હોય, આપણે એમ કહીએ ને કે જે એમાં અસુરક્ષા નથી, તો સુરક્ષા નથી તો ક્વોલિટી શિક્ષક ક્યાંથી મળશે? સારો શિક્ષક તો જે સુરક્ષા મળતી હશે ત્યાં પ્રાઇવેટમાં ભણાવવા ચાલ્યો છે ને, કે જેની પાસે પ્રતિભા છે, ટેલેન્ટ છે, એ શહેરની સારી પ્રાઇવેટ શાળામાં ભણાવશે. એ શું કામ 10,500માં ભણાવે? એ શું કામ આટલી અનસર્ટેનિટી? 2 મહિના સુધી પગાર ન આવે, એની નોકરીની પણ ચોક્કસતા નથી. સરકાર આજે પરિપત્ર કરી દે એટલે કાલથી બેરોજગાર. આ કન્ડિશનમાં શા માટે કોઈ ક્વોલિટીવાળો કે પ્રતિભાશાળી શિક્ષક કામ કરે? એટલે જે લોકો કામ કરે છે પણ બિચારા મજબૂરીમાં કામ કરે છે, બીજે નોકરી મળે એટલે ચાલ્યા જાય. તો આ પરિસ્થિતિમાં તો શિક્ષણ એક જ વસ્તુ એવી છે કે જે હોડમાં મુકાયેલું છે, જે દાવમાં મુકાયેલું છે. બજેટ તો કરોડોમાં મહાનગરપાલિકાનો પણ હમણાં રજૂ થયો, અને મહાનગરપાલિકા તો એમ કહેવાય રહી છે કે દેશમાં કદાચ બહુ આગળ વધતી મહાનગરપાલિકા છે. અને એ મહાનગરપાલિકા આવી પરિસ્થિતિ, કેમ કે ભાજપ સરકાર તો વર્ષોથી સત્તામાં છે મહાનગરપાલિકામાં, વિકાસની વાત કરે છે. એકચ્યુઅલી એ જ કહું છું, એની ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે વિકાસની જે વ્યાખ્યા છે એમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય નથી આવતું. શિક્ષણ હોય તો કદાચ આ બધું છે, બાકીનો વિકાસ કદાચ નાગરિકો જાતે કરી લે, પણ શિક્ષણ નથી આપવું. કેમ નથી આપવું? કારણ કે જો શિક્ષિત થાય, બાળક થાય, વાલી શિક્ષિત થાય, જાગૃત થાય, તો એ સવાલ પૂછતો થાય આ સિસ્ટમને. તો બીજું સાથે સાથે તમે બજેટની વાત કરી, બજેટમાં તમે જોશો કે અસંખ્ય વધારાના ખર્ચાઓ છે. બજેટ વણ વપરાયેલું, ગયા વખત શિક્ષણ સમિતિનું બજેટમાં મોટાભાગની રકમ વણ વપરાયેલી પડી રહી. કરોડો રૂપિયાનું મોડેલ સ્કૂલના નામે કૌભાંડ કરી નાખ્યું. માત્ર 11 શાળાઓને, 11 ભવનોને મોડેલ બનાવવા માટે 18 કરોડ રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા. હું એવું કહું કે કદાચ આ શિક્ષકોની અછત પૂરી કરવા માટે 18 કરોડ રૂપિયાની જરૂરત મેં ના પડે, તેનાથી ઓછા પૈસામાં શિક્ષકોની અછત પૂરી થઈ જાય. તમે શાળાનું ભવન સારું બનાવી દેશો પણ અંદર શિક્ષકો જ નહીં હોય તો એ ઇક્વિપમેન્ટ શું કામના છે? એટલે પૈસા પણ છે, બધું છે, પણ પ્રાથમિકતા નથી. હું વારંવાર જ કહીશ કે પ્રાથમિકતા નથી અને નીતિ નથી કે અમારે બાળકોને ભણાવવા છે. બાકી આ જ પૈસામાં ખૂબ સારું કામ થઈ છે. તો બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું રાકેશભાઈ હીરપરાને. તેઓ સુરત મહાનગરપાલિકામાં આમ આદમી પાર્ટી તરફથી શિક્ષણ સમિતિમાં વિરોધ પક્ષના નેતા છે, અને જે વાત કરી એમને કે બીજેપી વર્ષોથી લગભગ 30-35 વર્ષથી સુરત મહાનગરપાલિકામાં સત્તા ભોગવી રહી છે, અને એ બીજેપી શાસનવાળી સુરત મહાનગરપાલિકાની નગર પ્રાથમિક સંચાલિત જે સ્કૂલો છે એમાં શિક્ષકોની કેવી ઘટ છે, કેવી અછત છે, એ અમે પણ જોવા ગયા હતા. એક હિન્દી સ્કૂલમાં અમે હિન્દી મીડિયમની સ્કૂલમાં ગયા હતા, ત્યાં અમે જોયું કે 100-150 બાળક પર માત્ર એક શિક્ષક છે, એટલે કે ત્યાં શિક્ષકોની મોટી ઘટ છે. હા, પ્રવાસી શિક્ષકો તેમને આપેલા છે, પણ પ્રવાસી શિક્ષકમાં અને જે કાયમી શિક્ષકો એમાં શું ફરક છે, શું સેલરીનો ફરક છે, એક પણ રાકેશભાઈ વાત કરી છે. તો સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત જે શિક્ષણ સમિતિ છે એના સ્કૂલોમાં શિક્ષકોની ઘટના કારણે બાળકોને ભણવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે, અને એ ભાજપની સરકાર કે ભાજપ સત્તાવાળાએ એની તરફ ધ્યાન નથી આપી રહ્યા, એ પણ સ્પષ્ટપણે રાકેશ હીરપરા કહી રહ્યા છે. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.